Hello children and viewers. So today I am going to explain one important 8-mark question of physics second year. So this question may come in Telangana Intermediate Board examination or Andhra Pradesh Intermediate Board examination. So this is the important question of current electricity. So generally in the current electricity there are three important 8-mark questions are there. So in that three 8-mark questions, so today I am going to explain one important 8-mark question, that is nothing but Kirchhoff laws and Wheatstone bridge. So this is very important 8-mark question. So the question was, state Kirchhoff's laws for electrical network. Using these laws, deduce the condition for balance in a Wheatstone bridge. So this is very important 8-mark question. And as well as, so the Kirchhoff laws is also very important for 10th class. So the Kirchhoff laws are two laws. So first of all I am going to explain about the Kirchhoff laws. So Kirchhoff first law. So Kirchhoff's laws are two. One is the Kirchhoff first law, or it may be called as junction law, or it may be called as current law. So and next one is the Kirchhoff second law, or it may be called as Kirchhoff voltage law or loop law. So first law is nothing but Kirchhoff first law, Kirchhoff first law, or it may be called as, so Kirchhoff junction law, Kirchhoff's junction law, or sometimes it may be called as Kirchhoff current law, Kirchhoff's current law. సో దీనికి మొత్తం మూడు రకాల, అంటే ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ త్రీ వేస్. కిర్చాఫ్ ఫస్ట్ లా అని పిలుస్తారు, కిర్చాఫ్ జంక్షన్ లా, కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా. సో ఇట్ స్టేట్ దట్, అంటే నథింగ్ బట్ టు నో ద కిర్చాఫ్ ఫస్ట్ లా వీ హ్యావ్ టు నో ద వాట్ ఈజ్ జంక్షన్. Junction is nothing but, so junction is nothing but a point or place where the two or more conductors are joined, or where two or more current paths are joined. So that place or that point is called junction. And for example, let us consider, so these are the conductors. So through these conductors, let us consider the current is flowing. Let us consider this is the first conductor. So through this conductor, let us consider current I1 is flowing and towards a junction. Now consider this is a second conductor, and through this the current I2 is flowing, but this time this current is away from the junction. So how can we decide the current is flowing toward junction or away from junction? So by looking at the arrow mark, అంటే arrow mark ను కనుక చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది కరెంట్ అనేది flowing toward junction or away from junction. So now this arrow mark is towards the junction. Let us its name be junction name be O. సో ఇది ఒక కండక్టర్ అనుకోండి, కండక్టర్ గుండా ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది I1, but it is toward junction. And this is a second conductor, that is through this conductor I2 is flowing away from junction. And this is also third, let us consider third conductor. So through this conductor, so the current I3 is also flowing away from the junction. Now consider, so this is another conductor, fourth conductor. So through this conductor the current flowing is considered I4, it is toward junction. And now consider this is the fifth conductor. So through this fifth conductor the current flowing is nothing but I5. So this I5 is also towards a junction. And nothing but here I1, I4, I5 are so flowing towards junction, and I2, I3 are flowing away from junction. And nothing but junction is nothing but what? The place or the point where two or more conductors are joined, are so nothing but two or more current paths are meted at a point. So that point or that place will be called as what? Junction. So now come to the statement of the Kirchhoff first law, Kirchhoff junction law, Kirchhoff current law. So it states that the sum of the currents flowing toward junction equal to sum of the currents flowing away from junction. So what is the simple statement of the Kirchhoff first law is nothing but sum of currents, so flowing, sum of currents flowing towards junction,
sum of currents flowing toward junction is equal to sum of currents flowing away from junction is equal to sum of currents flowing away from junction. So this is a simple statement of Kirchhoff first law, Kirchhoff junction law, Kirchhoff current law. So what it said, sum of currents flowing toward junction equal to sum of currents flowing away from junction. So now I am taking the junction O. So now at the junction, so how many currents are flowing toward junction? So now this I1 arrow mark, this arrow mark and this arrow mark and this arrow mark are towards junction, and this arrow mark and this arrow marks are towards away from junction. These two arrow marks are away from junction. So these three arrow marks are towards junction. అంటే ఆరో మార్క్ అనేవి జంక్షన్ వైపు ఉంటే కరెంట్ జంక్షన్ వైపు పోతున్నట్టు, ఆరో మార్క్ అనేది కనుక జంక్షన్ నుంచి కనుక అవే కనుక ఉంటే కరెంట్స్ అనేటువంటి అవే ఫ్లో అవుతున్నట్టు. కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ కరెంట్, సమ్ అంటే సింపుల్గా యాడ్ చేయడం. ఏ కరెంట్స్ని యాడ్ చేయాలి? ఏ కరెంట్స్ అయితే జంక్షన్ వైపు పోతున్నాయో ఆ కరెంట్స్ని యాడ్ చేయాలి. సో నా వాట్ ఆర్ ద కరెంట్స్ ఫ్లోయింగ్ టువర్డ్ జంక్షన్? I1, I4, I5. సో దట్స్ వై సింపుల్ యూ కెన్ రిటర్న్ యాజ్ సో I1 plus I4 plus I5. So that equal to, so sum of currents flowing toward junction. Okay, I added the currents which are flowing toward junction. అంటే ఏ కరెంట్స్ అయితే జంక్షన్ వైపు పోతుందో వాటిని యాడ్ చేయడం అంటే సమ్. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఈక్వల్ టు సింబల్ రాయాలి. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ ఫ్లోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ జంక్షన్, అంటే ఏవి పోతున్నాయి? అవే I2 and I3. సో వాటిని యాడ్ చేయాలి, యాడ్ చేయడం అంటే సమ్ చేయడం. సో I2 plus I3. And when it is rearranged, so what you get? I1 plus I4 plus I5. So I2 I3 ని కనుక నేను లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చాను అనుకోండి, వాట్ యు గెట్? -I2 -I3 and what you get? 0. అంటే నథింగ్ బట్, సో ఏ కరెంట్స్ అయితే టువర్డ్ జంక్షన్ వెళ్తున్నాయో అవన్నీ కూడా ఏమైనా పాజిటివ్ అన్నట్టు. సో ఏ కరెంట్స్ అనేవి కనుక అవే మూవ్ అవుతున్నాయో అవి ఏమైనట్టు? నెగిటివ్ అన్నట్టు. సో ఇలా కూడా రాయొచ్చు. సో ఇలా రాస్తే దిస్ స్టేట్మెంట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ద ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ ఎట్ ద జంక్షన్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇలా ఈ ఫామ్లో రాశారనుకోండి, నౌ ద స్టేట్మెంట్ బికమ్ ఏంటంటే ద ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అక్రాస్ జంక్షన్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే నథింగ్ బట్ summation I equal to 0. So summation I equal to 0 is nothing but what? Algebraic sum of the currents. Algebraic sum అంటే nothing but positive and negative. So the currents which are flowing towards the junction can be taken as positive, and the sum of the currents which are flowing away from the junction can be taken as what? Negative. అంటే ఏ కరెంట్స్ అయితే మీకు జంక్షన్ వైపు వస్తున్నాయో ఆ కరెంట్స్ను పాజిటివ్ సింబల్తోని, ఏ కరెంట్స్ అయితే దూరంగా వెళ్తున్నాయో ఆ కరెంట్స్ నెగిటివ్ తోని రిప్రజెంట్ చేస్తారు. సో ఇన్ దట్ కేస్ ద స్టేట్మెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ ఎట్ ద జంక్షన్ ఈక్వల్ టు 0. సో అనదర్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఆల్జీబ్రిక్ సమ్. So the algebraic sum of currents, where? Across junction or at junction, or the algebraic sum of the currents at any junction equal to 0 is 0 on it. So this is another statement. కాబట్టి ఈ రెండు స్టేట్మెంట్లో మీకు ఏది ఈజీగా అనిపిస్తే అది రాయండి. సో ఇది రాసిన మార్క్స్ వేస్తారు, మీకు ఇది రాసిన మార్క్స్ వేస్తారు. కాకపోతే ఈజీగా గుర్తుండాలంటే ఇది రాయాలి మీరు. సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ ఫ్లోయింగ్ టువర్డ్ జంక్షన్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ ఫ్లోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ జంక్షన్. సో ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తాను, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో నౌ కన్సిడర్ దిస్ ఎ జంక్షన్ N అనుకోండి. సో దీస్ ఆర్ ద కండక్టర్స్ మీటింగ్ ఎట్ ద జంక్షన్. సో నౌ త్రూ దిస్ కండక్టర్, so now consider through this first conductor, this is second, third, fourth, fifth అనుకోండి. So through this conductor 4 amperes is flowing toward junction, and through this conductor second conductor అనుకోండి, దీని గుండా 5 amperes current. So this is a third conductor, so దీని గుండా current అనేది 7 amperes. So now let us consider this is the fourth conductor.
సో దీని నుంచి కరెంటు ఒక 6 ఆంపియర్స్ అనుకోండి. సో నౌ దిస్ ఇస్ ద ఫిఫ్త్ కండక్టర్. సో దీని గుండా కరెంట్ దిస్ అన్నోన్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్. సో దిస్ ఇస్ ఐ కరెంట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్. అంటే ఈ కండక్టర్ గుండా మీకు కరెంట్ ఎంత ఫ్లో అవుతుందో తెలియదు, ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే నౌ దిస్ జంక్షన్, across the junction how many conductors? 5 conductors are meeting, and through these 5 conductors the currents are flowing. But 1 2 3 4 కండక్టర్స్లో మీకు కరెంట్ ఇచ్చాడు, ఫిఫ్త్ కండక్టర్లో ఎంతనో తెలియదు, మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? బై యూజింగ్ దిస్ కిర్చాఫ్ ఫస్ట్ లా ఆర్ జంక్షన్ లా ఆర్ కరెంట్ లా. సో వాట్ ఇట్ సేస్, సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ ఫ్లోయింగ్ టువర్డ్ జంక్షన్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ ఫ్లోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ జంక్షన్. సో దాన్ని యూజ్ చేసి చేద్దాం. సో కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ ఫ్లోయింగ్ టువర్డ్ జంక్షన్, జంక్షన్ వైపు పోతున్న ఎలా తెలిస్తే మీకు యారో మార్క్ చూడండి, యారో మార్క్ జంక్షన్ వైపు ఉంది, ఈ యారో మార్క్ జంక్షన్ వైపు ఉంది, ఈ యారో మార్క్ కూడా జంక్షన్. బట్ ఈ రెండు యారోస్ ఎలా ఉన్నాయి? జంక్షన్ నుంచి అవే ఉన్నాయి. కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ ఫ్లోయింగ్ టువర్డ్ జంక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఇది 4 ఆంపియర్స్ 5 ఆంపియర్స్ 6 ఆంపియర్స్ అంటే 4 ఆంపియర్స్ ప్లస్ 5 ఆంపియర్స్ ప్లస్ 6 ఆంపియర్స్. సో దట్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ ఫ్లోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ జంక్షన్. సో అవే ఫ్రమ్ జంక్షన్ ఏంటి? 7 ఆంపియర్ ప్లస్ 5 ఆంపియర్. సో దిస్ అన్నోన్, ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మనం యూజింగ్ విచ్ లా? కిర్చాఫ్ ఫస్ట్ లా ఆర్ కిర్చాఫ్ జంక్షన్ లా ఆర్ కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా. సో 4 ప్లస్ 5 ఎంత? 9, 9 ప్లస్ 6 15 ఈక్వల్ టు 7 ప్లస్ I. సో I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 15 మైనస్ 7 అంటే నథింగ్ బట్ 15 మైనస్ 7 ఈజ్ హౌ మచ్? 15 మైనస్ 7 ఈజ్ హౌ మచ్? 8. అంటే నథింగ్ బట్ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద ఫిఫ్త్ కండక్టర్? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 8 ఆంపియర్స్. అంటే ఇప్పుడు దీని గుండా ఎంత వెళ్తుంది? 8 ఆంపియర్స్ అవుట్ సైడ్ వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే. సో నౌ అక్రాస్ జంక్షన్ నో చార్జ్ విల్ బి డిపాజిటెడ్. అంటే ఎప్పుడైనా వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ ద జంక్షన్ అంటే జంక్షన్ అనేది ఎంత కరెంట్ దాని వైపు వస్తుందో మళ్ళీ అంత కరెంట్ పంపిస్తుంది, అంటే ఏమాత్రం ఛార్జ్ కూడా స్టోర్ చేసుకోదు. సో దట్స్ వై సో ద కిర్చాఫ్ ఫస్ట్ లా obeys the law of conservation of charge. So what is the importance of the Kirchhoff first law? So the Kirchhoff first law ante it may be called as KCL ante Kirchhoff current law. KCL ante Kirchhoff current law obeys which law? Law of conservation of charge. Law of conservation of charge. So this is also very important. అంటే Kirchhoff first law అనేది దేన్ని ఒబే చేస్తుంది? లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్. అంటే ఎన్ని ఛార్జీలు వస్తాయో జంక్షన్ వైపు మళ్ళీ అన్ని ఛార్జెస్ అవుట్ సైడ్ వెళ్ళిపోతాయి, ఏమాత్రం ఛార్జ్ ఉన్నది స్టోర్ చేసుకోదు. సో దట్ ఈస్ అ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద జంక్షన్. అండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద కిర్చాఫ్ ఫస్ట్ లా ఆర్ కిర్చాఫ్ జంక్షన్ లా ఆర్ కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా. సో నెక్స్ట్ కమ్ టు ద కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా, ఆర్ ఇట్ మే బి కాల్డ్ యాజ్ లూప్ లా, ఆర్ ఇట్ మే బి కాల్డ్ యాజ్ కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా. Simply it can be written as KVL. So the Kirchhoff second law says that, so the statement of the Kirchhoff second law is nothing but, so the algebraic sum of potential differences and EMF in any closed loop is equal to 0. So the simple statement of the Kirchhoff second law is nothing but, so the algebraic sum of potential differences, the algebraic sum of potential differences and EMFs in any closed loop, is equal to 0. So this is a simple statement of the Kirchhoff second law. So under nothing but, so this Kirchhoff second law is applicable for closed loop. So in that closed loop we have to find the potential difference and EMF. So when they are added or nothing but when we do the algebraic sum we get the 0. So that is nothing. So the potential differences in the closed loop can be calculated with help of the Ohm's law. So nothing but V equal to I into R. ikkada V ante potential difference. So how we find the potential difference? And the potential difference అనేవి క్లోజ్ లూప్లో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారంటే, సో ఆ కాంపోనెంట్ గుండా వెళ్ళే కరెంటును దాని రెసిస్టెన్స్తోని కనుక మల్టిప్లై చేస్తే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. అండ్ ఈఎంఎఫ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ ఈస్ ఆల్సో సమ్ టైమ్స్ బ్యాటరీస్ ఆర్ సో దేర్ బ్యాటరీస్ ఆర్ సెల్స్. సో ద బ్యాటరీస్ కలిసి కంపల్సరీగా ఈఎంఎఫ్ ఉంటుంది.
సో ఐఎంఎఫ్ అనేది ఆ ఐఎంఎఫ్ బ్యాటరీస్ యొక్క ఈఎంఎఫ్ను తర్వాత పొటెన్షియల్ డిఫరెన్సెస్ సో ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ చేస్తూ సో వాటికి ఈక్వల్ టు పెట్టి 0 పెడితే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా. కాకపోతే బిఫోర్ గోయింగ్ టు నో ద కిర్చాఫ్ లా యూ హ్యావ్ టు నో ద క్లోజ్డ్ లూప్. క్లోజ్డ్ లూప్ అంటే ఒక సర్క్యులర్ పాత్, ఒక సర్క్యులర్ అంటే ఎక్కడ స్టార్ట్ అయినామో మళ్ళీ అక్కడికి వస్తే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్లోజ్డ్ లూప్. అంటే క్లోజ్డ్ లూప్ ఆర్ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్. ఆ సర్క్యూట్ లోపల ఏముండొచ్చు మనకు బ్యాటరీస్ ఆర్ సెల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వాట్ కండక్టర్ హ్యావింగ్ సమ్ రెసిస్టెన్సెస్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రిక్ కాంపోనెంట్స్. So for example consider, so this is a closed loop. I am drawing a closed loop. So consisting of this is a considered cell having EMF E and this is a positive terminal and negative terminal. So for this cell I connected two electric component. So the first electric component resistance is R1 and second electric component resistance is what? R2. So now with help of a plug key they are connected in series. So ఇది ఒక బ్యాటరీకి 2 ఎలక్ట్రిక్ కాంపోనెంట్స్. సో ఎవ్రీ ఎలక్ట్రిక్ కాంపోనెంట్స్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫ్యాన్ ఆర్ బల్బ్ ఆర్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఎనీథింగ్ హ్యావ్ సమ్ రెసిస్టెన్స్. సో రెసిస్టెన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది అంటే నథింగ్ బట్ దే ఆర్ కాల్డ్ రెసిస్టర్. సో నౌ దిస్ ఎ సింబల్ ఆఫ్ రెసిస్టర్. సో ఈ సింబల్ ఏమంటారంటే రెసిస్టర్ అంటారు. So generally fan is a resistor, bulb is a resistor, any electric component is a resistor and this resistor symbol. So this resistor have some resistance. So the resistance is property that is represented with letter R. అంటే రెసిస్టెన్స్ ఉన్న మెటీరియల్ను రెసిస్టర్ అంటారు. రెసిస్టర్ సింబల్ ఇది. ఈ రెసిస్టర్కి ఏం ప్రాపర్టీ ఉంటుంది? రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ఆ రెసిస్టెన్స్ దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం? ఆర్. కాబట్టి దీనికి ఆర్ అనేది రెసిస్టెన్స్ అంటే ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ విచ్ అపోజ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ను కానీ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో కానీ ఆపోజ్ చేసే ప్రాపర్టీని రెసిస్టెన్స్ అంటారు. సో ఆ ప్రాపర్టీ ఉన్న మెటీరియల్లో రెసిస్టర్ అంటారు. సో వాటికి 2 ఉన్నాయి ఇక్కడ, 2 మెటీరియల్స్ R1 రెసిస్టర్ అండ్ R2 రెసిస్టర్. దే ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద what cell or battery with help of a plug key. So now it is called open circuit. దీని పేరు ఏంటంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఇది ఓపెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు, ఓపెన్ సర్క్యూట్. సో వై ఇట్ ఈస్ ఓపెన్? ఈవెన్ దో బ్యాటరీ ఈజ్ దేర్ అంటే సోర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఉంది కానీ R1 R2 గుండా కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందా? ఫ్లో కాదు. సో దట్స్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్. అంటే కరెంట్ ఫ్లో కాకపోతే అది ఓపెన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద కరెంట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇఫ్ ద ప్లగ్ కీ ఈజ్ క్లోజ్డ్, ప్లగ్ కీని క్లోజ్ చేస్తాం. సో క్లోజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్లో. నౌ ఈ సర్క్యూట్ ఒక నేమ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఏ నేమ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇది ఏ అనుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ బి అండ్ దిస్ ఈజ్ సి అండ్ దిస్ ఈజ్ డి. సో ఇది ఒక క్లోజ్ లూప్. అంటే ఏంటంటే ఏ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి సో మళ్ళీ ఏకి వచ్చామనుకోండి ఒక సర్కిల్ అన్నట్టు. అంటే కరెంట్ అనేది ఒక సర్కిల్ ఫామ్లో కనుక వెళ్తే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్లోజ్ లూప్. So now this is a closed loop. This is a what? Closed loop. So for this closed loop we can apply Kirchhoff second law. So closed loop కు మాత్రమే Kirchhoff second law అప్లై చేస్తుంది. సో ఈ క్లోజ్ లూప్లో ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అండ్ ఈఎంఎఫ్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తూ వాటిని ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ చేయాలి. సో ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు ఫాలో సమ్ సైన్ కన్వెన్షన్. అంటే వెన్ వీ టేక్ ద పాజిటివ్ అండ్ వెన్ వీ టేక్ ద నెగిటివ్. అంటే సమ్టైమ్స్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మే బి పాజిటివ్, సమ్టైమ్స్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మే బి నెగిటివ్. సమ్టైమ్స్ ఈఎంఎఫ్ అనేది పాజిటివ్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ ఉంటుంది. సో వెన్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ పాజిటివ్, వెన్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ నెగిటివ్, వెన్ ద ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ పాజిటివ్, వెన్ ద ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ నెగిటివ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేయింగ్ దట్ ఈస్ called sign convention followed for Kirchhoff second law. Sign convention. So sign convention followed for the Kirchhoff second law. So if we take any closed loop, so in that closed loop అంటే మనం ఏ క్లోజ్ లూప్ తీసుకున్నా ఆ క్లోజ్ లూప్లో కరెంట్ ఫ్లో అయ్యేది కరెంట్ అనేది ఒక డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతుంది. సో మనం తీసుకునే అవర్ సెలెక్టెడ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఇన్ అనదర్ వే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ సెలెక్టెడ్ వన్ డైరెక్షన్. సో దిస్ ఆర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. అంటే ఇది నా సెలెక్టెడ్ డైరెక్షన్. దిస్ ఈజ్ అ సెలెక్టెడ్ డైరెక్షన్. నేను వెళ్ళాలనుకుంటున్నా ఇలా. సో నౌ ద కరెంట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ. ఇది పాజిటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ నుంచి సో R1 గుండా వెళ్తుంది, R2 గుండా వెళ్తుంది,
లక్కీ గుండా వెళ్ళి సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ బ్యాటరీ నెగిటివ్ టెర్మినల్కి వస్తుంది. సో మళ్ళీ ఇన్సైడ్ నెగిటివ్ టెర్మినల్ నుంచి పాజిటివ్ టెర్మినల్కి వెళ్తే అప్పుడు ఏమైనట్టు కరెంట్ అనేది కంప్లీట్ ఒక సర్క్యూట్ అంటే ఒక క్లోజ్డ్ ఒక సర్క్యులర్గా కంప్లీట్ చేసినట్టు. దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద క్లోజ్డ్ లూప్. కాబట్టి క్లోజ్డ్ లూపుల్లో కరెంట్ అనేది ఒక డైరెక్షన్ ఫ్లో అవుతుంది, మనం తీసుకునేది ఒక డైరెక్షన్ ఉంటుంది. సో హియర్ దెర్ ఆర్ 2 డైరెక్షన్స్. కరెంట్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, మన సెలెక్టెడ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. రిమెంబర్ కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా అనేది చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ మీరు 2 థింగ్స్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతుందో అబ్జర్వ్ చేయాలి, మీరు తీసుకున్న డైరెక్షన్ ఏందో మీరు అంటే మీరు తీసుకునే డైరెక్షన్ అనేది కూడా ఒకటి ఉంటుందని తెలుసుకోవాలి. అంటే ఆ డైరెక్షన్ అనేది మీరు యువర్ సెలెక్టెడ్ డైరెక్షన్ అనేది క్లాక్ వైజ్ తీసుకోవచ్చు, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తీసుకోవచ్చు. దట్ ఈజ్ యువర్ చాయిస్. బట్ ఐ సెలెక్టెడ్ హియర్ క్లాక్ వైజ్. సో ఓకే, మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఈ లూప్లో ఏ పాయింట్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతారు అనేది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ సి. ఇక్కడ సి నుంచి నేను స్టార్ట్ అవుదాం అనుకున్నాను అనుకోండి. సో అప్పుడు లూప్కి ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి. ఆ లూప్ ఏంటంటే ఇన్ లూప్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతారు సి. నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తారు క్లాక్ వైజ్ కదా, అంటే క్లాక్ వైజ్ ఎలా అంటే ఇలా వెళ్తారు. సి నుంచి ఎటు వస్తారు మళ్ళీ బి, అండ్ బి టు ఏ, అండ్ ఏ టు డి, అండ్ డి టు సి. అంటే మీరు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యారో మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తేనే అది క్లోజ్డ్ అన్నట్టు, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లోజ్డ్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ క్లోజ్డ్ లూప్. అంటే ఇప్పుడు ఏ డైరెక్షన్లో సి నుంచి బీకి వెళ్తురు, బి నుంచి ఏకి వెళ్తురు, ఏ నుంచి డీకి వెళ్తురు, డి నుంచి సికి. అంటే నథింగ్ బట్ యువర్ సెలెక్టెడ్ డైరెక్షన్. దిస్ యువర్ సెలెక్టెడ్ డైరెక్షన్ అన్నట్టు. సో దిస్ యువర్ సెలెక్టెడ్ డైరెక్షన్. ఇది మీ సెలెక్టెడ్ డైరెక్షన్. ఇది అంటే ఏంటంటే క్లాక్ వైజ్. బట్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. కరెంట్ ఫ్లో ఇలా ఉంది. కాబట్టి కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా అప్లై చేస్తున్నప్పుడు మీ సెలెక్టెడ్ డైరెక్షన్ ఒకటి ఉంటుంది, కరెంట్ అనేది ఒక డైరెక్షన్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ 2 డైరెక్షన్లు గుర్తుంచుకోవాలి. అండ్ నౌ కమ్ టు ద సైన్ కన్వెన్షన్. సో ద ఫస్ట్ రూల్ ఫస్ట్ సైన్ కన్వెన్షన్ ఏంటంటే సో ఇఫ్ యువర్ సెలెక్టెడ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక రెసిస్టర్ అనుకోండి, హ్యావింగ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్. సో దీని గుండా కరెంట్ ఐ ఫ్లో అవుతుంది. అంటే దిస్ ద కరెంట్ డైరెక్షన్ అండ్ యువర్ సెలెక్టెడ్ డైరెక్షన్. అంటే మీరు నడుస్తున్నారు అనుకోండి, ఈ సర్క్యూట్లో నడుస్తున్నారు. సో మీరు నడుస్తున్న డైరెక్షను కరెంట్ పోతున్న డైరెక్షన్, అంటే యువర్ సెలెక్టెడ్ డైరెక్షన్ అండ్ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. సో దెన్ the potential difference across that electric component, the potential difference across that electric component or across that resistor having resistance R is nothing but what? Negative, minus aitadi. Potential difference negative aitadi. A negative rasi potential difference find out cheyali. Ela find out chesaru? Current into resistance. So what is the first sign convention? Your selected direction and current direction are in the same direction. In that case the potential difference is negative. Potential difference అనేది నెగిటివ్ ఉంటుంది. అంటే సెలెక్టెడ్ డైరెక్షను మీరు తీసుకున్న డైరెక్షను ఆ ఎలక్ట్రిక్ కాంపోనెంట్ గుండా వెళ్తున్న కరెంట్ కనుక సేమ్ డైరెక్షన్లో కనుక ఉంటే ఆ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ నెగిటివ్ అవుతుంది. సెకండ్ ఏంటంటే సో నౌ యూ సెలెక్టెడ్ వన్ డైరెక్షన్. మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారంటే ఇది మీరు నడుస్తున్నారు అనుకోండి. సో నడుస్తుంటే యూ కమ్ అక్రాస్ సమ్ రెసిస్టర్ హ్యావింగ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్. సో అండ్ ఇన్ దట్ రెసిస్టర్ ద కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. దిస్ ద కరెంట్ డైరెక్షన్. అంటే యువర్ సెలెక్టెడ్ డైరెక్షన్ కరెంట్ డైరెక్షన్. అంటే మీరు వెళ్తున్న డైరెక్షను కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది? ఆపోజిట్గా ఉందనుకోండి. ఇన్ దట్ కేస్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దిస్ రెసిస్టర్ బికమ్ పాజిటివ్. అంటే పాజిటివ్ అవుతుంది. మళ్ళీ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎలా అనుకుంటారు? ఐని ఆర్తో మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే ఈ కేసులో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఏమైందన్నట్టు? పాజిటివ్ అయింది. ఏమైందన్నట్టు? పాజిటివ్. ఏమైంది? పాజిటివ్. సో వెన్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ పాజిటివ్, సో యువర్ సెలెక్టెడ్ డైరెక్షన్ అండ్ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్, దెన్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ పాజిటివ్. ఇఫ్ ద యువర్ సెలెక్టెడ్ డైరెక్షన్ అండ్ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్, ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ నెగిటివ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ఇది ఎప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ కాంపోనెంట్స్ దగ్గర. బట్ సమ్ టైమ్స్ యూ కమ్ అక్రాస్ ద బ్యాటరీస్. అంటే మీ సెలెక్టెడ్ డైరెక్షన్లో బ్యాటరీస్ కూడా వస్తాయి. మీకు బ్యాటరీస్ వచ్చినాయి అనుకోండి. సో నౌ దిస్ యువర్ సెలెక్టెడ్ డైరెక్షన్ అనుకోండి. అంటే ఇలా వెళ్తురు. సో వెళ్తుంటే యూ కమ్ అక్రాస్ ఎ బ్యాటరీ. ఇలా బ్యాటరీ అనేది మీకు అడ్డు వచ్చింది. యూ కమ్ అక్రాస్ ద బ్యాటరీ. మీకు ఒక బ్యాటరీ అడ్డు వచ్చింది అనుకోండి. ఇది పాజిటివ్ టర్మినల్, ఇది నెగిటివ్ టర్మినల్. మీరు కనుక మీ సెలెక్టెడ్ డైరెక్షన్లో మీరు వెళ్తుంటే వెన్ యూ కమ్ అక్రాస్ ద బ్యాటరీ, వెన్ యూ మూవ్ ఫ్రమ్ ద పాజిటివ్ టర్మినల్ టు నెగిటివ్ టర్మినల్, అంటే మీ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలి కదా, వెళ్తుంటే మీకు బ్యాటరీ అడ్డు వచ్చింది. ఇక్కడ అడ్డు వచ్చింది. అంటే యూ కమ్ అక్రాస్ ద బ్యాటరీ.
ఆర్ సెల్. అప్పుడు పాజిటివ్ టెర్మినల్ నుంచి కనుక నెగిటివ్ టెర్మినల్ వెళ్తుంటే దీనికి ఈఎంఎఫ్ ఉంటుంది కదా, ఈఎంఎఫ్ ఈ ఉంటుంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 3 volts అనుకోండి. నౌ దిస్ ఈఎంఎఫ్ బికమ్ నెగిటివ్. అప్పుడు ఈఎంఎఫ్ ఈ అనేది ఏమవుతుంది, మైనస్ పెట్టి 3 volts అని రాయాలి. అంటే దట్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్, నెగిటివ్ అవుతుంది. దట్ ఈఎంఎఫ్ బికమ్ వాట్, మైనస్ ఇయర్ తీసుకోవాలి. అంటే ఈఎంఎఫ్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ, నెగిటివ్ అవుతున్నది. When the EMF of the cell is negative, when we take the EMF of the cell is negative, so when your selected direction is from positive terminal of the battery to negative terminal of the battery, then in that case the cell EMF can be taken as what, negative. So next అలా కాకుండా, సో యూ సెలెక్టెడ్ సమ్ డైరెక్షన్, మీరు ఒక డైరెక్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, ఆ డైరెక్షన్లో వెళ్తూ ఉన్నారు, వెళ్తూ ఉంటే మీకు ఒక సెల్ అనేది అడ్డం వచ్చింది, సెల్ ఆర్ బ్యాటరీ మీకు అడ్డుగా వచ్చినది. సో అడ్డుగా వస్తే అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, మీరు ఎలా వెళ్తురంటే నెగిటివ్ టెర్మినల్ నుంచి పాజిటివ్ టెర్మినల్ వెళ్తురు. యువర్ సెలెక్టెడ్ డైరెక్షన్, మీరు వెళ్తుంటే ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, మీకు బ్యాటరీ అడ్డొచ్చింది అనుకోండి. మీరు ఎటు నుంచి ఎటు మూవ్ అవుతున్నారు, నెగిటివ్ టెర్మినల్ నుంచి పాజిటివ్ టెర్మినల్ వెళ్తున్నారు అనుకోండి. అప్పుడు ఈ సెల్కి ఈఎంఎఫ్ ఉంటుంది కదా, సో దాట్ ఈఎంఎఫ్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ వాట్, పాజిటివ్. అప్పుడు ఏం తీసుకోవచ్చు, మీరు పాజిటివ్ తీసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ 4 రూల్స్ కనుక తెలిస్తే మీరు ఒక లూప్కు కిర్చాఫ్ సెకండ్లో అప్లై చేయొచ్చు. ఏంటి అవి, యువర్ సెలెక్టెడ్ డైరెక్షన్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ నెగిటివ్. యువర్ సెలెక్టెడ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్, సో ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ పాజిటివ్. సో వెన్ యువర్ సెలెక్టెడ్ డైరెక్షన్ అంటే నథింగ్ బట్ when you are moving in the closed circuit, so when you are moving from the positive terminal to the negative terminal of the battery, in that case the EMF can be taken as negative. So when you are selected direction, in that direction you are moving, so you come across the battery or cell, so in that case when you are moving from the negative terminal of the battery to positive terminal of the battery, in that case the EMF can be taken as what, positive. So ఇప్పుడు now apply this Kirchhoff second law for this loop. I selected some direction. What is the direction here, CBADC అంటే I selected the clockwise direction. అంటే C నుంచి స్టార్ట్ ఎలా వెళ్తున్నట్టు, clockwise directionలో వెళ్తున్నా అన్నట్టు. సో వెళ్తురు అనుకోండి, మీ స్టార్టింగ్ పాయింట్ C, ఎండింగ్ పాయింట్ కూడా C, అంటే C నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, దీస్ ఆ పాయింట్ C. సో ఇక్కడ మీరు స్టార్ట్ అవుతారు నడవడం. సో ఏ డైరెక్షన్లో స్టార్ట్ కావాలి, C నుంచి Bకి వెళ్ళాలి, అంటే క్లాక్ వైజ్. సో C నుంచి స్టార్ట్ అయ్యారు, నడుచుకుంటూ వస్తారు అనుకోండి, నడుచుకుంటూ వస్తుంటే యూ కమ్ అక్రాస్ వాట్, ఏ రెసిస్టర్ హ్యావింగ్ ద రెసిస్టెన్స్ R2. అంటే మీరు నడుచుకుంటూ వస్తుంటే మీకు ఏం అడ్డుగా వచ్చినది, R2 అనే రెసిస్టర్ అడ్డుగా వచ్చినది. సో వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ వస్తుంటే కనుక సో మీరు కరెంట్ డైరెక్షన్ చూడండి ఎలా ఉన్నది, మీకు ఆపోజిట్గా ఉన్నది. అంటే యువర్ సెలెక్టెడ్ డైరెక్షన్ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది, ఆపోజిట్గా ఉంది. సో ఆపోజిట్గా కనుక ఉంటే వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ వాట్, పాజిటివ్. ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ వాట్, పాజిటివ్. అంటే ప్లస్ రాయండి. సో ప్లస్ రాసి హౌ కెన్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, బై యూజింగ్ ద ఓమ్స్ లా, ద కరెంట్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్. సో ఇప్పుడు దీని గుండా కరెంట్ ఎంత, I, ఇగో I అనే కరెంట్ ఇట్లా వస్తుంది అనుకోండి, సో I కరెంట్, సో ఇంటూ దాని రెసిస్టెన్స్ ఎంత, R2. ఓకే, యూ ఫైండ్ ఎట్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ and you applied the sign convention. Okay, fine. సో నెక్స్ట్ ఇలా వెళ్తూ ఉంటే నెక్స్ట్ Bకి వచ్చారు, B తర్వాత ఎట్ వెళ్ళాలి, A. సో ఏకి వెళ్తుంటే now you come across the resistor having resistance R1. అంటే మీరు అలా వెళ్తున్నప్పుడు మళ్ళీ R1 అనేది మీకు అడ్డుగా వచ్చింది. సో వస్తున్నది, కానీ వచ్చినప్పుడు మరి దాని గుండా కరెంట్ మళ్ళీ ఎలా ఉంది, మీరు పైకి వెళ్తురు, కరెంట్ కిందికి వస్తుంది, అంటే మళ్ళీ ఎలా ఉంది, ఆపోజిట్గా ఉంది. సో ఆపోజిట్గా ఉంటే ఏంటిది మరి, అప్పుడు అగైన్ మళ్ళీ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ పాజిటివ్, కాబట్టి ప్లస్ రాయండి. సో మరి వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, హౌ కెన్ యూ క్యాలిక్యులేట్, అకార్డింగ్ టు ఓమ్స్ లా I ఇంటూ R. సో దీని కూడా కరెంట్ I, మళ్ళీ రెసిస్టెన్స్ ఎంత, R1. ఓకే, అగైన్ ఫైనల్లీ ఇక్కడ ఏమి ఏకి రీచ్ అయ్యారు, ఏ తర్వాత ఎట్టాలి, డి వెళ్తురు. సో మళ్ళీ ఇలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలంటే కంపల్సరీ యూ మస్ట్ క్రాస్ ద బ్యాటరీ, అంటే మీరు బ్యాటరీని దాటే వెళ్ళాలి. సో బ్యాటరీని దాటి వెళ్ళాలంటే కంపల్సరీ యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టెర్మినల్ టు నెగిటివ్ టెర్మినల్. పాజిటివ్ టెర్మినల్ నుంచి వెళ్ళాలి నెగిటివ్ టెర్మినల్. బట్ when you selected one direction, when you are going in that direction, when you come across the battery, so in that case when you are moving from the positive terminal to negative terminal, then in that case the EMF can be taken as what, negative. కాబట్టి పాజిటివ్ టెర్మినల్ నుంచి నెగిటివ్ టెర్మినల్ వెళ్తురు కాబట్టి EMF ఏమైతే నెగిటివ్, మైనస్ రాయండి. సో దాని EMF ఎంత, E అని రాయండి. అండ్ అగైన్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, Dకి వెళ్ళాలి. ఓకే, Dకి వెళ్ళారు. సో D నుంచి ఎటు వెళ్ళాలి, మళ్ళీ ఉన్న కాంపోనెంట్స్ ఇక్కడ లేవు, లక్కీ ఉంది కానీ దాని రెసిస్టెన్స్ లేదు కాబట్టి అప్లై అవసరం లేదు. సో మళ్ళీ ఏమైంది, Dకి వెళ్ళారు, D నుంచి ఎటు వెళ్ళాలి, C ఉన్నాయా, లేవు.
సో ఫైనల్గా ఎక్కడికైతే రీచ్ అయ్యారో అక్కడ రీచ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఈక్వల్ టు పెట్టండి, 0 రాయండి. అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అండ్ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వల్ టు 0. సో నౌ దిస్ ఈస్ ద వాట్ కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా. కిర్చాఫ్ వాట్ సెకండ్ లా. సో నేను ఇంకొకటి ఇస్తా సర్క్యూట్ మీకు అండర్స్టాండ్ కావడం కోసం. సో నౌ కన్సిడర్ దిస్ ఎ సెల్ హ్యావింగ్ ఈఎంఎఫ్ ఈ. నౌ ఇలా ఉందనుకోండి. సో దిస్ అ రెసిస్టర్, లేకపోతే ఇలా ఉంది బ్యాటరీ. సో నౌ దిస్ అ బ్యాటరీ విల్ బి లైక్ దిస్. This is a resistor having resistance R1 and R2 ఇలా ఉన్నాయి మీకు, and this is a R3. So this is a minus, this is a plus. So now the current comes from positive terminal and moves through R1, R2 and R3, finally reaches the negative terminal, and after reaching the negative terminal it can be moved inside the battery or cell negative terminal to positive terminal. So now this is the closed circuit or closed loop. సో ఈ క్లోజ్ లూప్కి యూ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ నేమ్ ఇస్తున్నా. సో ఇక్కడ ఏమి ఇస్తున్నా అంటే నేను నేము సో ఏ బి సి డి ఇస్తున్నా. సో ఫర్ దిస్ లూప్ దిస్ ఈజ్ ద కరెంట్ డైరెక్షన్, అండ్ నౌ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ వన్ డైరెక్షన్ క్లాక్ వైజ్. సో క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, మై సెలెక్టెడ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ క్లాక్ వైజ్. బట్ దిస్ టైమ్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఏ, ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్న ఏ, కాబట్టి ఇన్ లూప్ ఏ లూప్ అది ఏ, ఎటు వెళ్ళాలని బి, బి నుంచి సి, సి నుంచి డి, డి నుంచి ఏకి రావాలి, అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది క్లాక్ వైజ్. సో ఫర్ దిస్ లూప్ ఐ హ్యావ్ టు అప్లై కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా. సో నౌ టు అప్లై కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా, సో వేర్ యూ స్టార్ట్, ఎక్కడ స్టార్ట్ కావాలి, ఏ నుంచి స్టార్ట్ కావాలి. సో ఏ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంటే నౌ అంటే దిస్ యువర్ సెలెక్టెడ్ డైరెక్షన్, అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇలా స్టార్ట్ అవుతూ వెళ్తున్నారు. సో మీరు స్టార్ట్ అవుతుంటే మీరు వెళ్తున్న డైరెక్షన్ యూ కమ్ అక్రాస్ ద బ్యాటరీ, బట్ దిస్ టైమ్ యూ ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ నెగిటివ్ టర్మినల్ టు పాజిటివ్ టర్మినల్. సో నెగిటివ్ టర్మినల్ నుంచి పాజిటివ్ టర్మినల్ మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి. ఇన్ దట్ కేస్ ద ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ ఈ అనుకోండి. సో నౌ ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ ఈస్ ద ఈఎంఎఫ్ వెన్ యూ ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ద నెగిటివ్ టర్మినల్ టు పాజిటివ్ టర్మినల్, ద ఈఎంఎఫ్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ వాట్ నెగిటివ్, అంటే మైనస్ ఈ రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ అగైన్ యూ కమ్ అన్న యూ క్రాస్ అవుట్ ద బ్యాటరీ, మీరు బ్యాటరీని దాటేసిరు. అగైన్ when you are moving you come across a resistor R1, అంటే మీకు ఏం అడ్డుగా వచ్చింది R1. సో దాని గుండా వెళ్తుంటే ఏమైంది, మీరు వెళ్తున్న డైరెక్షన్ ఇట్లే కదా వెళ్ళేది, మీరు కరెంట్ డైరెక్షన్ రెండు కూడా ఎలా ఉన్నాయి, సేమ్గా ఉన్నాయి. సేమ్ కనుక ఉంటే ఏమవుతుంది, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇస్ నెగిటివ్, కాబట్టి మైనస్ ఏం రాయొచ్చు, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే కరెంట్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్. కరెంట్ ఎంత, దీని గుండా ఐ అనుకోండి. సో ఐ ఇంటూ దీని రెసిస్టెన్స్ ఎంత R1. అగైన్ రీచెస్ ద బి. సో బి తర్వాత ఎటు వెళ్ళాలి, సి నుంచి అంటే సికి వెళ్తుంటే మళ్ళీ కరెంట్ డైరెక్షన్ కూడా ఎలా ఉంది, మీరు వెళ్తున్న డైరెక్షన్లోనే ఉంది, కాబట్టి దీని దగ్గర పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఏమైతే అగైన్ నెగిటివ్. సో ఆ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఐ, దీని గుండా కరెంట్ ఐ, దీని రెసిస్టెన్స్ ఎంత R2, IR2 అని రాయండి. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ సికి వచ్చారు, సి నుంచి ఎటు వెళ్ళాలి, డీకి వెళ్ళాలి. సో డీకి వెళ్ళాలంటే ఇట్లా వెళ్తుంటే కూడా మళ్ళీ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎట్లా ఉంది, మీరు వెళ్తున్న డైరెక్షన్లో ఉన్నది, కాబట్టి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది, యువర్ సెలెక్టెడ్ డైరెక్షన్ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఈ సేమ్, ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ వాట్ నెగిటివ్, కాబట్టి మైనస్. సో అది ఎంత కరెంట్, ఐ కరెంట్, ద రెసిస్టెన్స్ ఎంత R3. ఓకే డీకి రీచ్ అయ్యారు, డి నుంచి మళ్ళీ ఏకి వెళ్ళారు, ఏమైనా ఉన్నాయా లేవు. సో కాబట్టి ఫైనల్లీ రీచ్ అయింది, అక్కడ రీచ్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి, సో నౌ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఈక్వల్ అండ్ రైట్ ద 0. సో ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ అప్లై ద Kirchhoff second law for any loop. So to apply the Kirchhoff law, what is important, the sign convention. And if you remember this sign convention, you can easily apply the Kirchhoff second law. So this Kirchhoff second law obeys the law of conservation of energy. And nothing but in this circuit energy is neither created nor destroyed. So that's why it obeys the law of conservation of what, energy. Come to the Wheatstone bridge. So far we discussed about the Kirchhoff first law and second law. Now we are going to apply the Kirchhoff first law and second law for the Wheatstone bridge. So the Wheatstone scientists will be constructed a electric circuit by using the 4 resistors. So that circuit name will be called as Wheatstone bridge. The Wheatstone scientists will be constructed a circuit with help of the 4 resistors. So that's why it is called, that circuit will be called as a bridge, and that's why it is called the Wheatstone bridge.
So the Wheatstone bridge will be consisting of the four resistors having resistance P. So consider this is a resistor having resistance P, and next one, this is the resistor having resistance Q. This is a resistance what? Q. And this is the another resistor having resistance R, and this is the another resistor having the resistance S. And how many resistors are there here? Four resistors, P, Q, R, S. This is a resistor having resistance P, this is another resistor having resistance Q, and this is another resistor having resistance R, and this is another resistor having resistance S. అంటే four resistors ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఫస్ట్ దాని P resistance, సెకండ్ దాని Q, ఇది థర్డ్ ది R, ఫోర్త్ ది S. ఇలా ఫోర్ రెసిస్టర్స్ తీసుకున్నాడు. సో దే విల్ బి కనెక్టెడ్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ ద rhombus, and after that, so what happened totally here? How many junctions are formed? Four junctions. So now consider, so this is a junction A, and this is a junction B, and this is a junction C, and this is a junction D. So now between the junction B and C, so he connected a galvanometer having the resistance G. The galvanometer is a device which is used to measure the strength of the current as well as direction of the current. గాల్వామీటర్ అనేది ఒక డివైస్, దాంతో కరెంట్ను మెజర్ చేయొచ్చు, కరెంట్ డైరెక్షన్ కూడా మెజర్ చేయొచ్చు. కాకపోతే ఇక్కడ దాని రెసిస్టెన్స్ G. సో he will be connected galvanometer G between B and C junction, and finally he connected a battery or cell having EMF E. So this is a positive terminal, negative terminal between the junction A and D, with help of a plug key. So when we close the plug key, what happened? The currents come from the positive terminal of the battery and reaches the junction A junction దగ్గరికి వచ్చింది అనుకుంటా. Now it will be divided into two ways, అంటే నథింగ్ బట్ రెండు టూ వేస్ గా డివైడ్ అవుతుంది. So the current flowing through the resistance P will be considered I1. The current flowing through the resistor R will be considered I2. So again this I1 current reaches to this B junction. Again it will be divided into two parts. So again I1 will be divided into nothing but what? Two parts. So now the current flowing through this Q will be considered I3, I suffix 3, and the current flowing through this galvanometer having the resistance G will be considered I suffix G. Now when this I2 current reaches the junction C, at the same time Ig is also reaches the junction C, and now this I2 and Ig will be added and they produce the new current. That current will be considered I4, and this I3 and I4 will be reaches this point D. Again what happened? The I3 and I4 will be what? Combined, and they will be form the current, total current I. And so now for in this circuit how much current is entering? Again the same current will be comes out, and nothing but at every junction no current will be destroyed and no current will be stored, because these are the junctions. And again finally the current will be reaches the negative terminal of the battery, and again inside the battery negative terminal to positive terminal, again from positive terminal to A. So this will be continue, ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది. So now this is called entry Wheatstone bridge. For this Wheatstone bridge I am going to apply Kirchhoff first law and Kirchhoff second law. From that I am going to calculate the balancing condition. So condition for balance, and nothing but I am going to calculate the balancing condition when the bridge is balanced. And to balance the bridge, this upper part and lower part balance కావాలంటే the current through galvanometer becomes 0. Current through the galvanometer, when the current through the galvanometer becomes 0, so the potential difference at B and potential difference at C will be the same. And to maintain the same potential difference at B and at C, so we have to find some condition. That condition will be called as what? Balanced condition. అంటే ఇక్కడ B దగ్గర C దగ్గర పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ సేమ్ ఉంటేనే అప్పుడు IG కరెంట్ 0 అవుతుంది. IG కరెంట్ అనేది 0 అయినంటే బ్యాలెన్స్ అయిందంటారు బ్రిడ్జ్, అంటే గాల్వామీటర్ గుండా కరెంట్ 0 కావాలి. సో ఆ బ్యాలెన్సింగ్ కండిషన్ కనుక్కోవాలంటే, సో వీ హ్యావ్ టు అప్లై ద ఎట్ B junction at C junction Kirchhoff first law, and now in this circuit there are two closed loops are there. So in this two closed loop I am going to apply Kirchhoff second law. First I am applying the Kirchhoff first law.
అప్లయింగ్ అంటే కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా, కేసీఎల్ లా, కేసీఎల్ అంటే నథింగ్, అప్లయింగ్ కేసీఎల్, కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా ఎట్ బి అండ్ ఎట్ సి. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తా ఎట్ బి జంక్షన్. సో వాట్ ఈస్ ద కిర్చాఫ్ ఫస్ట్ లా? సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ ఫ్లోయింగ్ టువర్డ్ జంక్షన్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ ఫ్లోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ జంక్షన్. సో బి జంక్షన్ వైపు వస్తున్న కరెంట్ అంటే యారో మార్క్ చూడండి, యారో మార్క్ ఎటు ఉంది? జంక్షన్ వైపు ఉంది. ఈ రెండు యారో మార్క్స్ జంక్షన్ నుంచి అవే ఉన్నాయి కాబట్టి జంక్షన్ వైపుకు వస్తున్న కరెంట్ ఒకటే. కాబట్టి ఎటు బి ఏం రాయొచ్చు నేను? I1. సో ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఒకటే ఈక్వల్ టు. సో జంక్షన్ వైపు దూరంగా వెళ్తున్నాయి, రెండు ఉన్నాయి, I3 అండ్ IG. కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ ఫ్లోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ జంక్షన్ అంటే ఏం రాస్తా? I3 ప్లస్ IG. సో నౌ కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1. సో ఎట్ బి దగ్గర అప్లై చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లై ఎట్ సి. ఎక్కడ అప్లై చేస్తా? ఎట్ సి దగ్గర. సో ఎట్ బి అప్లై చేశాను. సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లై ఎట్ సి. సో సి దగ్గర చూడండి, జంక్షన్ సి దగ్గర. సో సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ ఫ్లోయింగ్ టువర్డ్ జంక్షన్ అంటే యారో మార్క్ చూడాలి. దిస్ యారో మార్క్ టువర్డ్ జంక్షన్, దిస్ ఆల్సో యారో మార్క్ టువర్డ్ జంక్షన్ అండ్ దిస్ యారో మార్క్ అవే ఫ్రమ్ జంక్షన్. కాబట్టి వాట్ ఆర్ ద కరెంట్స్ ఫ్లోయింగ్ టువర్డ్ జంక్షన్? I2 అండ్ IG. కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ ఫ్లోయింగ్ టువర్డ్ జంక్షన్ అంటే ఏమవుతుంది? I2 ప్లస్ IG. సో ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ ఫ్లోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ జంక్షన్ అంటే ఓన్లీ వన్ ఈస్ దేర్, దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు రైట్ I4. సో నౌ దిస్ ఈక్వేషన్ 2. సో నౌ I applied the at junction B at C. సో సక్సెస్ఫుల్లీ కిర్చాఫ్ ఫస్ట్ లా. ఇదేంటి? కేసీఎల్ లా అంటే కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా విల్ బి నథింగ్ బట్ వాట్? కిర్చాఫ్ ఫస్ట్ లా. సో నెక్స్ట్ అప్లయింగ్ ద కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా. సో ఫర్ ద క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ ABCA అండ్ నెక్స్ట్ వన్ BDCB. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుందంటే అప్లయింగ్ KVL లా అంటే కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా, కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా అంటారు, KVL లా అంటే కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా. సో ఏ లూప్కు? సో ఇన్ లూప్. సో డైరెక్షన్ రాస్తున్నా, ఇన్ లూప్. విచ్ లూప్? ABCA అంటే ఇన్ ABCA లూప్. అంటే ఐ మెన్షన్ ద డైరెక్షన్, ఏ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి బీకి వెళ్తున్నా, బి నుంచి సికి వెళ్తున్నా, ఏ అంటే ఇట్లా దిస్ డైరెక్షన్ అంటే క్లాక్ వైజ్ తీసుకున్నా. సో మై సెలెక్టెడ్ డైరెక్షన్ అంటే యువర్ సెలెక్టెడ్, బట్ ఇన్ దిస్ లూప్ ద కరెంట్ డైరెక్షన్ మే బి డిఫరెంట్, వేరేనా ఉండొచ్చు. సో కాబట్టి మన డైరెక్షన్ను మళ్ళీ కరెంట్ డైరెక్షన్ చూసుకుంటూ కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా అప్లై చేయాలి. తెలుసు కదా, మన డైరెక్షన్ కరెంట్ డైరెక్షన్ సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ నెగిటివ్. మనం తీసుకున్న డైరెక్షన్ అనేది కరెంట్ డైరెక్షన్కి ఆపోజిట్గా ఉంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది పాజిటివ్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. నౌ వేర్ యూ స్టార్ట్, ఎక్కడ స్టార్ట్ కావాలి? ఏ నుంచి. సో ఏ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే మీకు ఏమి అడ్డుగా వచ్చినది? ఇక్కడ ఏమి అడ్డుగా వచ్చినది? P అనే రెసిస్టర్, ఒక రెసిస్టర్, దాని రెసిస్టెన్స్ P అనేది అడ్డుగా వచ్చింది. కానీ మీరు పోతున్న డైరెక్షన్ అంటే ఇట్లా వెళ్తురు కదా, యువర్ సెలెక్టెడ్ డైరెక్షన్ అంటే ఇక్కడ మనిషికి ఇచ్చిన ఇట్లా వెళ్తురు మీరు. అంటే మీరు తీసుకున్న డైరెక్షను తర్వాత కరెంట్ డైరెక్షన్ ఈ P అనే రెసిస్టర్ గుండా సేమ్ ఉందా, డిఫరెంట్ ఉందా? సేమ్ ఉన్నది. సేమ్ గానే ఉంటే ఏముంటుంది? మైనస్ వస్తుంది. మరి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే ఫార్ములా ఏంది? పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే ఫార్ములా కరెంట్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్. సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి, V ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటంటే కరెంట్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్, కరెంట్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్. సో మరి దీని గుండా కరెంట్ ఎంత? I1 ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ ఎంత? P. I1P అని రాయండి, అంటే I1P. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏ నుంచి దాటి ఎటు వెళ్ళాలి? బీకి వెళ్ళాలి. ఓకే, బీకి వెళ్ళారు. మళ్ళీ బీకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎటు వెళ్ళాలి? సి అంటే ఇట్లా వస్తారు. ఇట్లా నడుచుకుంటూ వస్తుంటే చూడండి మీకు ఏమి అడ్డుగా వచ్చినది? గాల్వామీటర్ రెసిస్టెన్స్ G, దాని గుండా కరెంట్ ఎలా ఉంది? మీరు వస్తున్న డైరెక్షన్ చూడండి, మనసు ఇట్లా ఇట్లా వస్తుంది కదా, అంటే మీరు ఏ డైరెక్షన్ వెళ్తుందో కరెంట్ కూడా అదే డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది? మైనస్. మళ్ళీ ఇక్కడ కరెంట్ ఎంత? IG. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కనుక్కోండి, కరెంట్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్గా, కరెంట్ I సఫిక్స్, ఇది రెసిస్టెన్స్ ఎంత? G. ఓకే, బి దాటి ఎటు వచ్చారు? ఇప్పుడు సికి వచ్చారు. సి తర్వాత ఎటు వెళ్ళాలి? ఏ అంటే ఇటు వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ఏ ఇటు ఉంది, ఇటు వెళ్తురు, ఇట్లా నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే మళ్ళీ మీకు ఏమి అడ్డుగా వచ్చినది? ఇక్కడ రెసిస్టర్ ఆర్, దీని రెసిస్టెన్స్ ఆర్. కానీ ఇట్లా వెళ్తురు కదా మీరు, ఇలా వెళ్ళాలి. వెళ్తుంటే కానీ కరెంట్ చూడండి, కరెంట్ ఎలా ఉంది? మీరు ఇట్లా వెళ్తురు, కరెంట్కి ఇటు వస్తుంది, అంటే మీ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఏమైంది? ఆపోజిట్గా ఉన్నది. ఆపోజిట్గా ఉంటే ఏంటిది? ప్లస్ తీసుకోవాలి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. మళ్ళీ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎట్లా కలుపుకోవాలి? కరెంట్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్, కరెంట్ I2, రెసిస్టెన్స్ ఎంత? ఆర్. సో I2R. సో మళ్ళీ ఏకి రీచ్ అయ్యారు కదా, ఏకి రీచ్ అయిన వెంటనే ఏం చేయాలి? ఈక్వల్ టు పెట్టండి, 0 రాయండి. సో దిస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో ఈక్వల్ టు పెట్టి 0 రాశారు కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే దీన్ని కొద్దిగా రీఅరేంజ్ చేద్దాం.
రీఅరేంజ్ చేద్దాం. రీఅరేంజ్ చేస్తే ఏమైతే చెప్పాలంటే సో లేదా తర్వాత వేద్దాం. ఓకే లాటర్. సో నౌ కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 3. ఈక్వేషన్ 3. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక లూప్ ఉంది ఇక్కడ, ఈ లూప్ ఇక్కడ. సో ఆ లూప్ కూడా అప్లై చేయాలి. ఇన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందంటే బి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి డీకి వెళ్తా, డి నుంచి సికి వెళ్తా, సి నుంచి బికి. అంటే అగైన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ విచ్ డైరెక్షన్, క్లాక్ వైజ్. ఇక్కడ రాస్తున్నా. ఇన్ సర్క్యూట్ ఏంటిది అది, బి డి సి బి లూప్. బి లూప్ రాస్తున్నా. అంటే బి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి డీకి వెళ్తా, డి నుంచి సికి వస్తా, సి నుంచి బికి వెళ్తా. సో అప్పుడు సర్క్యూట్ అయినట్టే కదా, క్లోజ్డ్ పాత్ అయింది. సో బి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నా అంటే ఇక్కడ నుంచి నడిచి వస్తారు ఇప్పుడు మీరు ఇట్లా. సో ఇలా బి నుంచి నడిచి వస్తారు అనుకుంటే మీకు ఏమి అడ్డుగా వచ్చినది, క్యూ అనే రెసిస్టర్ అడ్డుగా వచ్చినది. దాని గుండా కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నది, మీరు వెళ్తున్న డైరెక్షన్లోనే ఉన్నది. అంటే నథింగ్ బట్ యువర్ సెలెక్టెడ్ డైరెక్షన్ అండ్ కరెంట్ డైరెక్షన్ బోత్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. So when the current direction and your selected direction both are in the same direction, what is the potential difference? Negative. Potential difference అంటే ఎట్లా చేయాలి, కరెంట్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్. కరెంట్ ఎంత I3, ద రెసిస్టెన్స్ ఎంత Q. కాబట్టి I3 ఇంటూ Q రాయండి. సో రాసిన తర్వాత మళ్ళీ బీని దాటుకుంటూ వచ్చి ఎటు వెళ్ళాలి, డీకి వెళ్ళాలి. సో డీకి వచ్చిర్రు. సో డి తర్వాత ఎటు వెళ్ళాలి, సి అంటే ఇటు ఉంది, ఇట్లా వెళ్తురు. ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు మళ్ళీ మీకు ఏమి అడ్డుగా వచ్చినది, వాట్ యూ కమ్ అక్రాస్ ద రెసిస్టర్ హ్యావింగ్ రెసిస్టెన్స్. ఎస్, బట్ ఇట్లా వెళ్తురు, మీరు ఇలా వెళ్తురు. యువర్ సెలెక్టెడ్ డైరెక్షన్ దిస్ వన్, బట్ ద కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇస్ ఆపోజిట్. మీరు ఇలా వెళ్తురు, కరెంట్ ఇలా వెళ్తుంది, ఆపోజిట్. కాబట్టి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇస్ వాట్, పాజిటివ్. హౌ కెన్ యూ ఫైండ్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దిస్ రెసిస్టర్? ఎస్, సో ద కరెంట్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ విత్ రెసిస్టెన్స్. దీని కూడా కరెంట్ I4. సో రెసిస్టెన్స్ ఎంత, ఎస్. ఓకే, ఆఫ్టర్ రీచింగ్ ద సి అగైన్ యూ హ్యావ్ టు మూవ్ వాట్, బి. సో ఇలా ఇక్కడ సికి వచ్చిర్రు. సికి వచ్చిన తర్వాత ఎటు వెళ్ళాలి, బీకి వెళ్తురు. బీకి వెళ్తుంటే యూ కమ్ అక్రాస్ ద గాల్వామీటర్ జీ. అండ్ ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్, ద కరెంట్ డైరెక్షన్ ఈజ్ వాట్, ఆపోజిట్. ఇలా మీరు ఇలా వెళ్తురు, కరెంట్ ఈజ్ కమింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. అంటే యువర్ సెలెక్టెడ్ డైరెక్షన్, కరెంట్ డైరెక్షన్ ఆర్ వాట్, ఆపోజిట్. దట్స్ వై పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ వాట్, పాజిటివ్. అగైన్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే కరెంట్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ అంటే Ig ఇంటూ జీ. ఓకే, యూ రీచెస్ ద సేమ్ ప్లేస్, బి ప్లేస్కి రీచ్ అయ్యారు. So then after you have to put equal to 0 and write 0. Now this consider equation 4. Okay, you applied the Kirchhoff first law, second law for this Wheatstone bridge. So when the Wheatstone bridge is balanced, so to balance the Wheatstone bridge, the current to the galvanometer is 0. And when the bridge is balanced, when Ig equal to 0, so the bridge is said to be balanced. Bridge is said to be balanced. అంటే బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ అయిందంటారు. అంటే గాల్వామీటర్ ఉన్నా ఒకటే లేకున్నా ఒకటే. అంటే వెన్ ద బ్రిడ్జ్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్, సో ద గాల్వామీటర్ అనేది ఉన్నా ఒకటే, వెదర్ ద గాల్వామీటర్ ఈజ్ దేర్ ఆర్ నాట్, దెర్ ఈజ్ నో యూస్ వెన్ ద Ig ఈక్వల్ టు 0. అంటే ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ B and C will be the same. Because when you substitute this Ig equal to 0 and in equation 1, 2, 3, 4, then you can calculate the balancing condition. Because when Ig equal to 0 and when Ig equal to 0 is substituted in equation 1, 2, 3 and 4. What you get? So when Ig equal to 0 is substituted, what happened here? Ig is there. ఇక్కడ Ig ఉంది. 0 substitute చేస్తే 0నే. సో I3 ప్లస్ 0 అంటే I3 అంటే నథింగ్ బట్ I1 ఈక్వల్ టు I3. సో I1 ఈక్వల్ టు I3 అవుతుంది. ఎప్పుడు అది, వెన్ ఇట్ ఈస్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 1. సో నౌ కన్సిడర్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ హౌ మచ్, 5. ఓకే, నెక్స్ట్ అగైన్ వెన్ Ig ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ ఈక్వేషన్ 2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి. I2 ప్లస్ Ig ఈక్వల్ టు 4 అంటే ఇక్కడ Ig దగ్గర 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0. I2 ప్లస్ 0 అంటే I2. సో ఈక్వల్ టు I4. సో I2 ఈక్వల్ టు I4. సో నౌ దిస్ కన్సిడర్ ఈక్వేషన్ 6. అంటే when the Ig equal to 0 substitute equation 1 and 2, what you are getting? I1 equal to I3 and I2 equal to I4. అంటే I1 equal to I2, I1 equal to I3 అంటే నథింగ్ బట్ I1 అనే కరెంట్ ఇట్నే స్ట్రేట్గా వెళ్తా అన్నట్టు I3 అవుతుంది. అంటే Ig గుండా వెళ్తుందా, వెళ్ళదు. సో I2 ఈక్వల్ టు I4 వస్తుంది. అంటే నథింగ్ బట్ I2 కరెంట్ అనేది ఎంత వచ్చిందో I4 కూడా అంతే అవుతుంది. అంటే దీనికి Ig యాడ్ అవుతుందా, యాడ్ కాదన్నట్టు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. నెక్స్ట్ అగైన్ వెన్ ద Ig ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 3. So minus I1p minus Ig into 0 అంటే nothing but, so this term become what, 0. Ig అంటే 0 into G 0.
అంటే నథింగ్ బట్ మైనస్ I1P ప్లస్ I2R ఈక్వల్ టు 0. మైనస్ I1P ప్లస్ I2R ఈక్వల్ టు 0 వస్తుంది. సో మైనస్ I1P ప్లస్ I2R ఈక్వల్ టు 0 వస్తుంది when it is substituted in equation 3. When rearrange this equation, so what you get, అంటే this I1 minus I1P will be taken to the right side, it become plus. అంటే at that time what you can written as అంటే nothing but I1P equal to I2R అవుతుంది. Now consider this equation 7. అంటే ఎప్పుడు from equation 3 ఇది from equation 3 and I1P equal to I2R. Again when this Ig equal to 0 substitute in equation 4 లో substitute చేశారనుకోండి, now this term becomes 0. Sorry, now not this term, sorry. So this Ig into 0 equal to 0. Now this term becomes 0. Ig అంటే 0, 0 into G 0 అంటే నథింగ్ బట్ ఏమవుతుంది మైనస్ I3Q. సో నెక్స్ట్ ప్లస్ I4S equal to 0. Again when rearrange this equation, what you get, when minus I3Q will be taken to the right side, it become plus I3 plus I3Q equal to I4S. Now consider equation 8. So next what I am doing here, next ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే equation 7 is divide with equation 8. equation 7 ను equation 8 తో డివైడ్ చేస్తున్నా. What is equation 7? I1P టర్మ్ ఎటా ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్. సో ఈక్వేషన్ 8 లెఫ్ట్ తో డివైడ్ చేస్తున్నా అంటే I3Q. నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ టర్మ్ వాట్ ఈస్ దర్ I2R బై ఏం చేయాలి ఈక్వేషన్ 8 యొక్క రైట్ సైడ్ టర్మ్ I4S తో డివైడ్ చేయండి. బట్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 5 వాట్ ఈస్ దర్ I1 ఈక్వల్ టు I3 అంటే I1 అన్న I3 అన్న సేమ్ కాబట్టి ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు మీరు. సో ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 6 I2 ఈక్వల్ టు I4 అంటే I2 అన్న I4 అన్న సేమ్ క్యాన్సిల్ చేస్తారు. సో ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేస్తారు ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 5 and 6 వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్ I1 ఈక్వల్ టు I3 and I2 ఈక్వల్ టు I4, దట్స్ వై యు ఆర్ క్యాన్సల్డ్. సో దెన్ వాట్ రిమైన్స్ హియర్, సో ద P by Q ఈక్వల్ టు R by S అంటే నథింగ్ బట్ సో టు Ig ఈక్వల్ టు 0 అంటే Ig ఈక్వల్ టు 0 కావడం కోసము సో వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ P by Q ఈక్వల్ టు R by S అంటే నథింగ్ బట్ సో Pని Qతోని డివైడ్ చేస్తే ఎంత వాల్యూ వస్తుందో Rను కూడా Sతో డివైడ్ చేస్తే అంతే వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ సో ద బ్రిడ్జ్ is said to be balanced, then the current through the galvanometer becomes 0. So that condition is nothing but what, balancing condition. So this is called the balancing condition of whom, Wheatstone bridge. So when P by Q equal to R by S, what happened, the potential difference across the B and potential difference across the C will be same, due to that the current does not flows from B to C and C to B. And when the current does not flows from one place to another place, అంటే ఒక ప్లేస్లో ఇంకొక ప్లేస్లో కనుక పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కనుక సేమ్ ఉంటే ఆ రెండు ప్లేస్ల మధ్య కరెంట్ ఫ్లో అనేది ఉండదు. సో దీస్ అబౌట్ ద Wheatstone bridge.